size of our heart is roughly equal to our fist size. Heart is divided into 4 chambers. Upper 2 chambers are auricles, receiving chambers. Lower 2 chambers are ventricles, distributing chambers. Right and left auricles are separated. What happens to the food once it enters into our body and how it gets digested in the alimentary canal? The organ system that helps us to digest food is called digestive system. The digestive system is the system in our body that helps us to digest food. Digestion means breaking the food down into simple substances and that helps in the growth and esophagus, liver, gallbladder, stomach, pancreas, large intestine, small intestine, rectum and anus. Now I am going to tell about respiratory system. We need air to live. As you know, we breathe in and breathe out air through our nose. This process is called respiration. Where does this inhaled air go? The breathing organs of human body are lungs. Lungs are located in chest cavity. Lungs absorb oxygen from the air breathing. The main organs of respiratory system are nose, nasal cavity, trachea, and lungs. Where do we get fresh air from? Nose. Fresh air. Trees. Today I am going to tell about food is necessary for our body to grow, stay healthy, while others should be only eaten. Get different food and different types of plants. They use the oxygen and shelter. They are herbs are small plants with soft and green stem. They usually live for a short time. Example, types of today I'm going to tell about types of herbs. People live in different types of herbs depending on the place, climate and materials available. Different types of Loudly, it will not catch. తరగతి చదువుతున్నాను. భాష అనేది మన ఆలోచనలను ఇతరులకు తెలియజేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మాతృభాష తెలుగు చాలా మంచిగా భాష అక్షులు మరియు హల్లులపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. వాటి గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. అక్షులు తెలుగు భాష అక్షులకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. ఎందుకంటే ఈ శబ్దాలు
resources. The different kind clay, pots, mud, pots, plastic, can, water purifier, etc. Worker know why water is essential for us. There is no water, plants, animals, human beings cannot live. We use water to drink, wash, bath, eat. Water is many things. Human beings cannot stay without water. Thank you. Say water, say life. About games. Not only food is important for our body, games also important for us. Everybody loves to play games. We play games to keep our body fit and strong. It has also improves our health and strengthness. When we play games, we feel happy. There are different types of games. Games played individually, games played in pairs and in groups. Games are of two types. Indoor games, Ludo, chess, caroms, etc. Outdoor games, cricket, football, baseball, boxing, etc. Games played at home are called indoor games, and games played at playground or in open space are called outdoor games. Games can be played by a single person or two persons or in groups. We should take victory and defeat equally. Thank you. What healthy food items and junk food items? Food is necessary for our body to grow, stay healthy and get energy. Healthy food items like fruits, vegetables, leafy vegetables, pulses, milk, eggs and nuts are good for health. Healthy food items protect us from diseases. Junk food items are not good for health. Eating junk food can cause stomach problems and make us weak. Examples of junk food are pizza, chips, burgers and soft drinks. విజయ్ హై స్కూల్ నిజామాబాద్లో చిన్నపిల్లలు చిన్నారులు 3rd, 4th, 5th స్టూడెంట్స్ కోసం వీళ్ళు అరేంజ్ చేసినటువంటి క్రాఫ్ట్ ఎగ్జిబిషన్ చూడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది ఒక కొత్త అనుభూతి. మేము స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు ఎప్పుడో క్రాఫ్ట్ క్లాస్ ఉండేది సపరేట్గా. మేము చాలా బొమ్మలు చేసేవాళ్ళం, చిన్న చిన్న చెట్లు మొక్కలు ఇవన్నీ తయారు చేసేవాళ్ళం. పేపర్ కట్ చేసి దాంతో రకరకాల బొమ్మలు చేసేవాళ్ళం. అట్లా క్రాఫ్ట్ అనేది చాలా అవసరం మన లైఫ్లో. రకరకాల డైమెన్షన్స్ ఇవన్నీ తెలుస్తాయి. సొంతంగా తయారు చేయడంలో ఆనందం ఉంటుంది. కుండలు తయారు చేయడము, లేకపోతే రకరకాల చేతి వృత్తుల వాళ్ళు వాళ్ళ యుటెన్సిల్స్ ఎట్లా తయారు చేస్తారు, మనకు యూజ్ అయ్యే ఆర్నమెంట్స్ కానీ క్లాత్స్ కానీ ఎట్లా తయారు చేస్తారు, అదంతా ఒక క్రాఫ్ట్ మిక్స్డ్ ఆర్ట్. అయితే ఇప్పుడు చాలా స్కూల్స్కి నేను వెళ్తూ ఉంటాను రకరకాల పనుల మీద. ఏ స్కూల్లో కూడా క్రాఫ్ట్ ఆర్ట్ మొత్తం పోయింది అసలు. అందరూ ఇంత శ్రద్ధ పెట్టి చూడరు. ఇవాళ ఇక్కడ ఈ 3rd, 4th, 5th పిల్లలు చేసినవి, వీళ్ళు ఏర్పాటు చేసినవి, వీళ్ళ షో ఐటమ్స్ అన్నీ చూస్తే నాకు చాలా సంతోషమైంది. ముఖ్యంగా ఒక రెయిన్ అనుకోండి, హౌ రెయిన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ టు అస్, ఎసెన్షియల్ టు అస్. హౌ వాటర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మనకు నీళ్ళు ఎట్లా వస్తాయి క్లౌడ్స్లోంచి. తర్వాత రకరకాల నీటిపారుదల వ్యవస్థలు, అంటే మనం బావిలో నీళ్లు, లేకపోతే చెరువులో నీళ్లు, రివర్స్లో. అట్లనే సీ వాటర్ ఎందుకు పనికిరాదు, ఆ సీ వాటర్ నుంచి ఏం చేస్తాం, ఇట్లా రకరకాలవి వీళ్ళు సైన్స్ మిక్స్డ్ విత్ ఆర్ట్, సైన్స్ మిక్స్డ్ విత్ క్రాఫ్ట్ చేశారు. నాకు ఇంకొకటి సంతోషం ఏంటంటే పిల్లలందరూ చాలా కమ్యూనికేటివ్గా ఉన్నారు. ఒక సబ్జెక్ట్ వాళ్ళు ఏదైతే ఐటమ్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నారో
ప్రజెంట్ చేసే విషయాన్ని వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎట్ కమ్యూనికేషన్. చాలా క్లియర్గా దాని గురించి చెప్పగలుగుతున్నారు. అంత అవగాహన కలిగించినందుకు వాళ్ళ టీచర్స్కి, వాళ్ళ ఇంట్లో పేరెంట్స్కి కూడా నేను చాలా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. ఒక విలేజ్ సెట్టింగ్, విలేజ్లో ఏమేమి ఉంటాయి, అట్లానే ఒక రెయిన్ అండ్ వాటర్ దాని గురించి కానీ, డివిజన్స్ కానీ, ఈక్వేషన్స్ కానీ చాలా చాలా బాగా చెప్పారు. ఇంకా క్యూబిక్స్, క్యూబాయిడ్స్ అవి బాగా చెప్పారు. ముఖ్యంగా తెలుగు, హిందీ లాంగ్వేజ్ మనకు చాలా ముఖ్యం. మనిషి పుట్టిందే భాషతో కదా. మనిషికి మధ్య కమ్యూనికేషనే భాష, లిపి ఇవి లేకుంటే మనం లేము. ఏది చెప్పాలన్నా భాష ద్వారా చెప్తారు. అది వాళ్ళు అంత చిన్న పిల్లలు కూడా అచ్చులు, హల్లులు చెప్పడంతో పాటు లఘువులు, గురువులు చెప్పారు. తర్వాత మహాప్రాణం అలాంటి అక్షరాలు వాడి వాళ్ళు చెప్తున్నారంటే నాకు చాలా సంతోషమైంది. అట్లానే హిందీలో అయితే అంత్యప్రాస అంటారు కదా, ఎండింగ్, హల్, నల్ అట్లాంటి వర్డ్స్ వాళ్ళు అక్షరాలని ఒక కార్డ్ మీద పెట్టుకొని రకరకాల అక్షరాలు చూపించారు. అట్లా హిందీ కూడా నాకు హిందీ ఎగ్జిబిట్స్ కూడా బాగా నచ్చాయి. ఓవరాల్గా దీంట్లో ఒక మంచి హృదయం ఉంది. ఒక ప్రేమతో హార్ట్ఫుల్గా పిల్లలు చేయడం, ఆ పిల్లల్లో వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఉత్సాహం, వాళ్ళు నవ్వుతూ చెప్పడం చాలా బాగుంది. హోప్ నేను ఈ మధ్య కాలంలో చాలా స్కూల్స్ వెళ్ళాను. ఇంత మంచిగా క్రాఫ్ట్ ఎగ్జిబిషన్ కండక్ట్ చేయడం అయితే ఇది ఇక్కడే ఉంది. నేను చాలా అందరికీ, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నేను ఐ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ద టీచర్స్, ఆల్ ద గైడ్స్ అండ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్. చాలా బాగుంది. ఇంగ్లీష్ కూడా ఆర్టికల్స్, ప్రిపోజిషన్స్, వర్డ్ ఫార్మ్స్ ఎంత బాగున్నాయంటే the way they explain it also very, very, very good.